और आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 21 ऑनलाइन चर्चेस का। देखिए उनको, वो भारत की सब प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, हिंदी, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। उसके अलावा 3 विशेष चर्च हैं। टीनेजर्स के लिए चर्च है, चिल्ड्रन चर्च भी है और गूंगे और बहरों के लिए भी है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. उसकी स्तुति हम नाचते हुए करेंगे। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसकी स्तुति मैं नाच के करूं, चाहे जो हो जाए। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवंत से बढ़कर उसमें आनंद मनाइए, आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवंत से बढ़कर मेरे विरोध में बना दिया, समृद्ध ना होगा। मुझ में जो है वो महान है, उसका नाम है यीशु। मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। मेरे विरोध में बना दिया, कभी समृद्ध ना हो, क्योंकि मुझ में जो है वो महान है, और उसका नाम यीशु मसीह है। यीशु, मैं हूँ एक विजयी, जयवंत से बढ़कर उसके राज का वारिस, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाओ, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवंत से बढ़कर आनंद आनंद, उसमें आनंद मनाओ, उसमें आनंद मनाऊं, मैं उसमें आनंद मनाऊं। जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर, जयवंत से बढ़कर। कहिए, मैं जयवंत से बढ़कर, मैं जयवंत से बढ़कर हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सत श्री अकाल। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ, ਇਸ 2021 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 2021 ਦਾ ਸਾਲ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਪਰਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede O Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede O Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Akredi Kra Lega Ba Honge Barabasa Nagasani Nirbona Liga Sancta Rede धन्यवाद करता परमेश्वर से तुम्हारे वर्ग कोई नहीं सिर्फ परमेश्वर तुम्हारी धन्यवाद करता परमेश्वर तू सिंहान सर्वशक्तिमान परमेश्वर सिलिगा Sancta Rede O Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure O Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede धन्यवाद करत परमेश्वर पवित्र आत्मा दी उपहार दे ले तू अलग अलग धन्यवाद कर लिगा Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure धन्यवाद करत परमेश्वर तुम्हारे अनंत प्रेम दे ले तुम्हारी भलाई दे ले धन्यवाद कर परमेश्वर धन्यवाद तू अलग अलग धन्यवाद कर परमेश्वर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ आज ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਯਸ਼ਾਹ 54 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 17 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਉਹ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਨਿਸ਼ਠਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਹਾਨ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਗੇ Sancta Rede O Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure O Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede O Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure akredi kra lega ba honge barabasa nagasane nerbo naraba। धन्यवाद करते परमेश्वर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ परमेश्वर हर किस्म के मीडिया के विरोध प्रार्थना करे तो परमेश्वर की कोई लॉकडाउन है तो कोई कोविड-19 हाँ तो परमेश्वर महाराष्ट्र विच भारत देश विच हाँ तो परमेश्वर इसनू रोकते हैं यीशु मसीह के नाम विच लिगा Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede Shalamang Raban Redus Labahosa Colako Pressure Liga Sancta Rede धन्यवाद करते परमेश्वर भारत देश विच हाँ तो परमेश्वर कोई लॉकडाउन नहीं होने तो परमेश्वर ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ परमेश्वर
ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਤੇ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਿਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ Raban redus laba hosa kulako praista o liga sakta tradition labang raban redus laba hosa kulako praista liga sakta tradition labang raban redus akredi kra liga ba honge barabasa liga barabasa nagasani nirbo na liga sakta rede o shilabang raban redus laba hosa kulako praista liga sakta tradition labang raban redus laba hosa kulako praista और धन्यवाद करे तो परमेश्वर केवल तुम्हारी सिद्ध इच्छा पूरी हो रही है धन्यवाद करे तो परमेश्वर ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ 60 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 2 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ पर प्रभु तुहाड़े ऊपर चमकदे हाँ एते उस दी महिमा तुहाड़े उत्ते प्रगट होवेगी हालेलुया असी प्रार्थना करदे हाँ असी उस भविष्यवाणी वचन दे लही प्रार्थना करदे हैं परमेश्वर दा धन्यवाद करे हाँ जो साडे परमेश्वर दे मनुख पास्टर क्रिस द्वारा जनवरी दी ग्लोबल कम्युनियन सर्विस विच आया सी जनवरी साडे जशन दा महीना हा हालेलुया एते मनावांगे जो परमेश्वर ने सानू इस साल इस महीने असी उस वायदे दा आनंद लवांगे एते मनवांगे जो परमेश्वर ने सानू इस साल लई दिता हा जो कि साड़ी तैयारी दा साल हा हालेलुया असी उस दी जीत महिमा एते उस दे नाम दा घोषणा करांगे हालेलुया असी 2021 विच पहला नाल भी ज्यादा चमकांगे चर्च नाल चमकदा हा एते जिते स्वर्गदूता दिया गतिविधियां एते क्रिया इतिहास विच पहला कड़े नहीं होंगे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ 2021 ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਸਾਲ ਲਈ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟ ਰੇਸ਼ ਲਬਾਂਗ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ o liga saak taan re shalabang raban redus laba ho sakula ko praise liga saak taan re shalabang raban redus laba ho sakula ko praise liga saak taan re shalabang raban redus laba ho sakula ko praise liga saak taan re akradi kra liga ba honge barabasa liga barabasa na wasane nirbona liga saak taan re o shalabang raban redus laba ho sakula ko praise liga saak taan re shalabang raban redus laba ho sakula ko praise धन्यवाद करे तो परमेश्वर इस जनवरी दे महीने दे ਲਈ जशन दे महीने दे ਲਈ लिगा साक टाट रड़े ओ शलबांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिगा साक टाट रड़े शलबांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश ओ लिगा साक टाट रड़े शलबांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश धन्यवाद करे परमेश्वर तैयारी दे साल दे ਲਈ भविष्यवाणी दे वचन दे ਲਈ लिगा साक टाट रड़े ओ शलबांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिगा साक टाट रड़े शलबांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश ओ लिगा साक टाट रड़े शलबांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिगा साक टाट रड़े आक्रडी क्रा लिगा बा होंगे बरबसा लिगा बरबसा नगसा ने निर्बो नरबा धन्यवाद करते परमेश्वर भविष्यवाणी दे वचन हां तो परमेश्वर सी साढ़े ते साड़ी बराबर ते बहना दी जिंदगी विच हाँ तो परमेश्वर पूरा हो रहे यीशु मसीह दे नाम विच लिगा साक टाट रेश लमांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश ओ लिगा साक टाट रेश लमांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिगा साक टाट रे ओ शलमांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिगा साक टाट रे शलमांग रबान रिडुस लबा हो सकुला को प्रेश लिगा साक टाट रे धन्यवाद कर परमेश्वर 2021 दे साल दे लिए हाँ तो परमेश्वर ते साढ़े
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਬਰਾਵਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਹੋ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ ਸਕੁਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕ ਟਾਟ ਰੜੇ ਸ਼ਲਮਾਨ ਰਬਾਨ ਰਡੂਸ ਲਬਾ ਹੋ sakula ko praise liga sakta resh laban raban redus laba ho sakula ko praise tha धन्यवाद कर परमेश्वर चर्च महिमा ते महिमा वर्ड रियान लिगा sakta resh laban raban redus laba ho sakula ko praise liga sakta re ho shalaban raban redus laba ho sakula ko praise liga sakta resh laban raban redus laba ho sakula ko praise tha धन्यवाद करे परमेश्वर राजा दे राजा प्रभु दे प्रभु हाँ तो परमेश्वर तू हड़ा लक लक धन्यवाद करे परमेश्वर जनवरी दे महीने देले हाँ तो परमेश्वर जशन दे महीने देले धन्यवाद करे परमेश्वर हर एक व्यक्ति हाँ तो परमेश्वर उत्साहित सन धन्यवाद धन्यवाद करे परमेश्वर से सारी प्रार्थना यीशु मसीह दे नाम विच मांग देन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एते समहन वर्शिप टीम नु स्वागत कर देन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड ओ धन्यवाद परमेश्वर तू कितना भला है आहा तू हर समय मेरे भलाई के लिए सोचता है और तूने हर वक्त मेरा भला किया है तू कितना भला है तू कितना भला है यीशु तू है तू कितना भला है हाँ, तू कितना भला है तूने मेरा भला किया तूने मेरा भला किया तूने मेरा भला किया तू सब कुछ भला करता तू कितना भला है तू भला है तू कितना भला है यीशु तू है तू कितना भला है ओ धन्यवाद तू कितना भला है तूने मेरा भला किया हर बुरी चीजों से मुझे बचा तूने मेरा भला किया हर बुराई से हर परेशानी से मुझे बचा कर मेरा भला किया तूने मेरा भला किया और तू सब कुछ भला करता है तू सब कुछ भला करता है तू कितना भला है ओ प्यारे यीशु तू कितना भला है तू कितना भला है तू कितना भला है
मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। ओ यीशुआ, तूने मेरा भला किया। तू सब कुछ भला करता, तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तेरा धन्यवाद मैं करूं, तूने मेरा भला किया। उसका धन्यवाद दीजिएगा, ये तूने मेरा भला किया, तूने मेरा भला किया। तू सब कुछ भला करता, सब कुछ भला करता। ओ यीशु, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो भला परमेश्वर है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 10 ਜਨਵਰੀ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸਿਧਾਂਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਰੋਮੀਓ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 10 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 8 ਤੋਂ 10। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਇਆ ਖਿਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਲੋਭ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹੋ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਛਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਵੇਖੀਏ ਜੋ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਉਸਨੇ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਡਰਾਂਗਾ, ਮਨੁੱਖ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਕ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਵਚਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਇੱਛਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ।
ਇਸ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੌਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਦੀਵੀ ਜਿੱਤ ਦੌੜਤੇ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 4 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 13 ਆਇਤ ਔਰ ਮਰਕੁਸ 11 ਦਾ 23 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। परमेश्वर इन वचनों के पढ़े और सुने जानते तुहानू बहुत बहुत आशीष और बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। मेरा नाम सुहा सिंह है। मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मैं सेल चलाती हूँ, एक सेल लीडर हूँ। तो मेरा सेल में एक औरत आई थी, नई थी वो उसको पिछले 4-5 महीने से काम ही नहीं था। उसका एक छोटी सी बच्ची है और उसका माँ है, उसका बहन है घर में। वो बहुत प्रॉब्लम में थी। वो बोली पूरा सेल अटेंड की अच्छे से बैठ के, फिर वो बेड भी दी। फिर उसके लिए मैंने प्रार्थना किया उस काम के लिए, उसको जॉब मिले करके। अगले हफ्ते में वो सेल में आई, खुशी खुशी आई। वो अपना गवाही बोली कि उसको अच्छे से जगह जॉब मिला है। और फिर वो बोली मैं यीशु से बहुत प्यार करती हूँ, मैं यीशु से ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ। मेरे को बहुत विश्वास आ गया कि मेरे को एक ही हफ्ते में परमेश्वर यीशु ने मेरे को काम दिलाया। मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। यीशु ने हमारे सेलों में बहुत कार्य कर रहे हैं। आत्मा जीतने का काम में उनको द्वारा हमको सब बहुत सहायता मिल रहा है। लोगों का हर एक तकलीफ दूर हो रहा है। उस जगह में हमको अलग अलग जगह में सेल करने का मौका मिल रहा है। लोग बुला रहे हैं अपना घर में, हमारे घर में सेल ले लो। इसीलिए मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करती हूँ। कितना महान चमत्कार इंसान का जीवन में प्रभु यीशु कर रहा है। मैं धन्यवाद करती हूँ पास्टर आइजैक और पास्टर क्रिस को, हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको वचन से बढ़ा रहा है। इसीलिए धन्यवाद करती हूँ। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। चारों दिशाएं खुल गई हैं और कहीं पे भी कोई बंधन नहीं। हमको आजादी मिली है यीशु में। हम मिलके उसकी महिमा करेंगे, उसका सजदा करेंगे। हे, वो महिमा के योग्य प्रभु है। खुल गए हैं चारों दिशाएं, अब नहीं है बंधन कोई कहे। मिलने से ना रुकेगा कोई, हिम्मत है किसी में ऐसा कोई नहीं। मिलके कर महिमा हम सजदा रब की, हमको है यीशु में आजादी।
सकता न कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। शैतान ना रोक सकता ना कभी रोक पाया, यीशु ने मेरे उसको क्रूस पे हराया। चर्च तो आग से भी है बाहर निकला, शेरों के मुंह को भी है बंद किया। आजादी आजादी है मिली यीशु में। वचन के खिलाफ जो कोई भी आएगा, मसीह आगे बढ़ जाएगा। वचन के विरोध में अगर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। वचन के विरोध में घर आएगा कोई, हर नियम तोड़ के बढ़ जाएगा मसीह। जान लो मौत को हरा चुका मसीह, मौत की चर्च पर कोई ताकत नहीं। आजादी 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 है मिली यीशु में। आजादी 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 है मिली यीशु में। हमको यीशु में आजादी मिली। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रार्थना करिए अपने आप ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਉਸ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ परिणामाਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। जिस तरह असी 1 तरीक की सर्विस में सीखिया सीगा कि अपने आप को तैयार करो कि वचन तुहाडे अंदरों बाहर नहीं निकलने चाहिए। री थामाला रखो मस्से के बखुंदरो बो लीग्रो मंदर बा री सालारा बबो रब खुंदरो बो माशो को सोको रबो खुंदरो बो लीदरा मंदर। अपने दिलों को तैयार करते हुए कि वचन इहदे विच जाके परिणामां नूं पैदा करे। री से लारा ममोस से के मासोको रबो खुंदर बे खो मस्से करे बे। अपने पवित्र हाथां नूं उठांदे हुए नाबरा हाला रखो मसीक रबो अपने आप को तैयार करते हुए
rima marako mashika masokorobo kondrobo libra molo rako masikra bakondrobo ligro mandaraba libra marako maseke mashoko besekerebe kendrebe ligro mandaraba ग्यार भाषा ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਜੁਜਾਰੂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰਾਬਾ ਮਾਰਾਖੋ ਮਾਸੇਕੇ ਮਾਖੋਰੋ ਬਖੇਂਦਰebe ligro mandaraba zokorobo khosheke mesekerebe kendrebe nabafa rakho masikra bakondrobo logro mazaraba ko sindreya baliga ho zaraba Barako maseke mashoko sokorobo kondrobo ligro mandaraba raba barako maseke rebe kendrebe ligro halarako maseke rebe kendrebe nabahoshe be sendana baldaru balaraba hoshe be sendana nabahazaraba liga mamaraba khoseke rebe kendrebe ligro mandaraba Randale masoko rato ke maso raba kondrobo setela rako mashike masoko robo kondrobo ligro mandaraba ਰੀਸਾ ਮਮਾ ਰਾਖੋ ਮਸੇਕੇ ਰਬਾ ਖੁੰਦਰਬੋ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਤਾ ਲਾ ਰੱਖੋ ਮਸੇ ਮਾ ਰੱਖੋ ਮਸ਼ੇਕ ਮਾ ਰੱਖੋ ਹੋਲੋ ਰੱਖੋ ਮਸੇਕ ਰਬਾ ਖੁੰਦਰਬੋ ਰਾਂਦਾ ਰਾਂਦਾ ਰੱਖੋ ਲਾ ਸ਼ੀਕਾ ਮਸੇਕੇ ਰਬੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੁਣਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨਵਾਦ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਧਨ ਆਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਵਿਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੀਨ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਿੱਧ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈ ਉਹ 3G ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਵਾ ਕਿਹਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 4G ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4G ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 4G ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 4G ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਕੁਝ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆਨ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਮਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਮੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਾ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਮੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੱਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ, ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵਰਿੱਧ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ 1 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ? 50 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਧ 1 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ 50 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢੋਗੇ, 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਇਆ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੈਂਸੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾਲ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਿਆਨ 'ਚ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਦੇ ਗਿਆਨ 'ਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ? ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਪਤਾ? ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਰਹੇਗਾ? ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਜਾਓਗੇ ਔਰ ਹੋਰ ਹੋ ਕੁਛ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਅੱਜ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ A for ਐਪਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ A for ਐਪਲ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ A for ਐਪਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਧਾਉਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4G ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 2G ਤੋਂ ਮੈਂ 3G ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 3G ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਚੱਲਦਾ? 4G। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਮੈਂ 2G ਤੋਂ 3G ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਸੀ 2G ਤੋਂ 3G ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ 2G ਤੋਂ 4G ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ 4G ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ 4G ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਰੈਪਸੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ? 2G ਦਾ ਗਿਆਨ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ? ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਕਿਹਦਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਤਾਂ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ? ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਣ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਸਾਰੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ, ਜਦ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰੋ, ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਓ, ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕੀ ਆ, ਗਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਲੋਕ ਗਲਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਗ ਜਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਤਿਆਰੀ। ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਬੋਲੋ, ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਪੱਕਾ। ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ। ਬੋਲੋ, ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸਫਲਤਾ ਦੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਫਲਤਾ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਪਰਿਣਾਮਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ? ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠੋਗੇ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਉਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਉਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਉਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਗਦਾ ਸੂਰਜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਗਦਾ ਸੂਰਜ ਦੇਖਣਾ। ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ? ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਮ ਔਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੰਨਾ ਸਾਮਰਥੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੋਲਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਵਾਸਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ, ਜਦ ਕਿ ਚਰਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਚਰਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਥਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੈਲੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ? ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿੰਨੇ ਜਣ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਤਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸੁਲਝਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ।
ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਸੁਲਝ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਲਝ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਐਸੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਦੂਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ, ਔਰ ਲੋਕੀ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਰੋ? ਔਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ? ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਬੋਲੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ। ਪੱਕਾ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ? ਪਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ 4 ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ? 4। ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। 4 ਚੀਜ਼ਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਕਨਿਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗਾਉਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪਿਕਨਿਕ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੂਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਟਸ ਬਿਗ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਔਰ ਬੋਲਦਾ ਵਾਓ, ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 12 ਅਧਿਆਇ ਦਾ 13 ਔਰ 14। ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਰਹੋਬਿਆਮ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਰਹੋਬਿਆਮ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਦ ਉਹ 41 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਆਯੂ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ, 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਮਾ ਸੀ ਜੋ ਅਮੋਨੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ?
17 ਸਾਲ 17 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਾਜ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? 17 ਸਾਲ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਬਿਕੋਜ਼। ਇਹ ਅਰਥਾਤ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਲਿਖਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੁਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ? 17 ਸਾਲ। ਔਰ 17 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਰਾਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ? ਬੁਰਾਈ ਨਾਲ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਜੀਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਵੀ 17 ਸਾਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? 17 ਸਾਲ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਦੂਰ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਪਵਿੱਤਰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਪਾਸਟਰ। ਕੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪਸੰਦ ਆਉਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਦੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਯਹੋਵਾ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੇ? ਅਲੱਗ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਹੋਊਗੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਗੇ? ਕੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਲ ਕੱਢ ਸਕਣਗੇ? ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ? ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ। ਔਰ ਉਹ 17 ਸਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਾਂਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋਸਤ ਮਿਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲ ਆ ਭਾਈ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ 2-4 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਟਾਟਾ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੂਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਬੋਲਣਗੇ ਯਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਚਨ ਲਗਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਚਲ ਗਈ? ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿ ਚਰਚ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਕੀ ਆ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬੌਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੌਸ? ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੂਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓ, ਲੀਡਰ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਾਉਂਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ 4 ਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਂਗੇ, ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗੇ, ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗੇ, ਈਸਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਗੇ। ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਓਗੇ। ਅਗਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਵਰਗ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਚਰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਨਰਕ ਦੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਉਂ ਆਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਬਚ ਗਏ? ਹੈਲੋ, ਨਹੀਂ ਬਚੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਬਚ ਗਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ, ਦੁੱਗਣਾ ਕੰਮ, 4 ਗੁਣਾ ਕੰਮ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਪ ਹੈ। ਫੇਫੜੇ ਕੀ ਆ, ਪੰਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਆ, ਨੈਚੁਰਲ ਫੋਰਸ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਛ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜ ਗਿਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਹੈਲੋ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਲੋਕ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਹੈਲੋ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ। ਔਰ ਚੱਲ ਕਿਹਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ? ਕੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੈਕਸੀਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, mRNA। ਔਰ mRNA ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ DNA ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਲੇਮੈਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਕਿ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਪਾਰਟਾ ਔਰ ਟਰੋਏ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਭਗਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਣੀ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਘੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ। ਔਰ ਘੋੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡਾਂਸ ਵਾਂਸ ਕੀਤਾ, ਦਾਰੂ ਦੂਰੂ ਪੀਤੀ ਔਰ ਸੋ ਗਏ। ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੈਨਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਤਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। mRNA ਵੈਕਸੀਨ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਤਰੂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਿਪ ਡਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚਵਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਰੋਬੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਰੋਬੋਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਲੈ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਨਾਟਾ ਛਾ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ। ਇਹੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਡੂ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਲੂਗੇ? ਵੈਕਸੀਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ? ਭੱਜ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਹੀਓ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈ ਲਈ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਰਚ ਚੱਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਭਾਈ, ਝੂਠਾ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਜਾਗੋ, ਕਿ ਜਾਗੋ ਭਾਈ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਹੈਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਾਲ ਦਿੱਤਾ? ਵਾਇਰਸ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ? ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਇਹੀ ਸੱਚਾਈ ਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਰੋਬੋਟ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਟਕ 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 ਟਕ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸੱਚ। ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਸੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਗਵਾ ਲਿਓ ਹੈ ਭਾਈ, ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗੇ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਮਾਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਲਵੋ, ਕੇਸ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤਾਂ ਛੱਡ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਡਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਔਰ ਮੈਂ ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆ? ਗਲਤ। ਕੀ ਆ? ਗਲਤ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਆ? ਅਪਰਾਧ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਚਿਪ। ਉਹ ਚਿਪ ਮੇਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਨ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਆ? ਚਿਪ। ਇਹਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪਾਣੀ ਆ? ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲੱਡ ਵਿੱਚ ਤੈਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਆਓਗੇ? 5G। ਕੀ ਲੈਣਗੇ? 5G। ਔਰ 5G ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਏਗਾ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਬੋਲੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜ ਲਓ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੋਲੋ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਪਸੋਡੀ ਵੰਡੋ ਤਾਂ ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ? ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਰਚ ਸਿਰਫ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਸਕੋ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਵੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦਿਓ, ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਗੀਆਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਚਰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਧਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਕਿਹੜਾ ਸਾਲ ਹੈ? ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ। ਕਿਉਂ ਲੜ ਰਹੇ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹੋਗੇ ਔਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ। ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕਿਆਂ ਲਗਾਓ ਔਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਡਰ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਔਰ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਜ਼ਬੂਤ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਸਹਿਨ ਕਰ ਸਕੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਚਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 37:4। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣ। ਕਿਹਨੂੰ ਮੁੱਲ ਜਾਣ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣਾ? ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣ। ਕਿਹਨੂੰ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣ। ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸੁੱਖ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਯਹੋਵਾ। ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣ, ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਤੇਰੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿਨਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ? ਸਵਰਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਗਲੋਰੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਖੋਜ, ਔਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੇ ਉਹ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੋਲੋ, ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸਦਾ? ਜਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ।
ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਆ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤਦ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਲਾਏਗੀ? ਸੇਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ? ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਦਬਾਉਣੇ ਕੀ ਸੀ? ਪੈਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆ ਕੇ, ਚਰਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਚਰਚ, ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਦਸਵਾਂਸ ਵੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੋਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਦਸਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਆ? ਬਣੀਏ ਦਾ ਧੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲੋਰਡ। ਔਰ ਬੋਲੇ ਦਸਵਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂ? ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਿੰਪਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਹਰ ਸੰਡੇ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਭਾਈ ਚਲੋ 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 ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੇਵਾ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਕਿਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲੋ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਦਿਲ ਤੋਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਪਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਦ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ
ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਿਤ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਉद्धार ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ 1 ਮਿੰਟ। ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤਾਲੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਪੇਂਟ, ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦਾ ਔਰ ਕੁਆਇਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया। क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, दिल से कहता हूँ दिल से शुक्रिया।
कुछ तूने रचाया है, मुझको भी तूने बनाया है, तेरे जैसा किया है, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया, क्या नहीं दिया तूने, सब कुछ पाया मैंने, कहता हूँ दिल से शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, 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 यीशु ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਂਟ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਭੇਂਟ ਇਹ ਦਸਵੰਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ 100 ਗੁਣਾ 1000 ਗੁਣਾ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਹਿੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਇੱਛਾ ਔਰ ਕੰਮ ਦੋਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਛਾ ਡਾਲ ਰਹੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਲ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਣ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਚਾਲੂ ਹੈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ 1 ਵਜੇ ਸਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਵਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ? 1 ਵਜੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਜਾਂ ਨੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਚਰਚ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਚੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਵਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਚੰਗਾਈ, ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਚੰਗਾਈ, ਆਰਥਿਕ ਚੰਗਾਈ, ਸਰੀਰਕ ਚੰਗਾਈ, ਖਾਸ ਕਰ ਬੱਚੇ ਔਰ ਟੀਨੇਜਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ।
क्योंकि मीटिंग बड़ी खास है, मैं नहीं प्लान किया, ये परमेश्वर ने बोलिया। क्योंकि ये समय है, ये प्रभु का समय है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को चंगियाई की जरूरत है और हुण साडे को मौका है कि असी खुले विच कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और तुसी लोगों को दसना शुरू करो, सेंटर बनाना शुरू करो ताकि ਜਿਹੜੇ आ सकते आ उस जगह ते आ सकन। और मैं तेनों दसदा हाँ कि 26 तरीक की जो चंगाई सभा है बहुत ज़्यादा स्पैशल है। प्रेज द लॉर्ड। उन लोगों को दसो कि शारीरिक चंगाई बहुत ज़रूरी है, भावनात्मक और मानसिक। बहुत सारे लोगों को मानसिक परेशानी है, उन्होंने तरह तरह की परेशानी है और उन्होंने कोई भी आशा दिखाई नहीं दे रही। और बच्चों को नहीं पता कि स्कूल कदों खुलेगा और काम करने वालों भी नहीं पता कि कामगार कदों खुलेगा। और बहुत सारे सवाल है, लोगों के अंदर गुस्सा भरिया होया और कड़वाहट भरी है। और परमेश्वर ने कहा मैं उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ चंगा करना चाहना। प्रेज द लॉर्ड। और एक मेन गल जो परमेश्वर ने मैनू कही, मानसिक और भावनात्मक चंगाई किहड़ी। बहुत सारे लोगों ने अपने खास लोगों ਨੂੰ दूर हो गए। मैं नहीं कहना कि कोविड वड्डा सी, पर जिन्हां बीमारियों तो चंगाई मिल सकती सी उन्हां ते भी डॉक्टरां ने ट्रीटमेंट नहीं दिता। और तुसी इस चंगाई सभा के बारे लोगों को बहुत ही खास तरीके नाल दसो, क्योंकि लोगों को वाकई सवालों के जवाब चाहिए आ, क्योंकि उन्होंने जख्मां ते की चाहिए आ, मलहम चाहिए आ। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर यही करना चाहता। खड़े हो सकते हो तुसी और प्रभु ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ देवांगे, अपने हत्थों ਨੂੰ उठावांगे और परमेश्वर ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ देवांगे। परमेश्वर का धन्यवाद करांगे कि तुसी अपने हिरदे ਨੂੰ तैयार कर पा रहे हो परमेश्वर की सेवा करने वास्ते। जब लोग मंग रहे आ तो तुसी प्रभु की सेवा करना चाहते हो। धन्यवाद देवांगे अपने जीवन के वास्ते। धन्यवाद देवांगे कि तुसी परमेश्वर नाल प्रेम करते हो। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। परम पिता परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता साडे नाल हमेशा वास्ते बनी रहेगी। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। निश्चय भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन दे विच वास करेंगे और मैं हमेशा वास्ते परमेश्वर के घर विच निवास करूंगा। यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन। थैंक यू। आनंद मनाओ क्योंकि वचन की करदा काम करदा। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.